press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आपको पत्र लेखन के बारे में बताई थी, नहीं व्याकरण के एक बाद पत्र लेखन के बारे में बताई थी मैंने आपको। पत्र में कितने प्रकार हैं, वे कौन कौन से हैं और किसको हम कौन से पत्र लिखते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताई थी, है ना। पत्र में दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, इसके बारे में बताई थी। जैसे ही आपके लिए यानी आपकी किताब में कौन सा पत्र के बारे में दिए गए हैं, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र यानी निवेदन पत्र, है ना। प्रार्थना रिक्वेस्ट लेटर किसके बारे में दिए गए थे वो, यानी वहाँ एक लड़का था, उसने कहाँ जाना चाहता था, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए चाहता था, इसलिए उसने क्या कर रहा था, अपने प्रधान अध्यापिका जी को प्रार्थना पत्र लिखा था। प्रार्थना पत्र यानी लीव ಲೆಟರ್ ಏನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಲೀವ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ। ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂತಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ। आज हम क्या करेंगे, उस पत्र को हम कैसे लिखते हैं, ये लिखने से पहले कौन से नियमों को हम पालन करना है, यहाँ हम इसके बारे में आज हम जानेंगे। ओके, यानी बड़ों को हम पत्र लिखते समय क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। कैसे मान्यवर बोलते हैं, माननीय बोलते हैं, आदरणीय, पूजनीय, इस प्रकार क्या करते हैं, अनेक संबोधन करते हैं, है ना। जैसे ही ಹಾಗೆ ಅಭಿವಾದನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಲೆಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚರಣ ವಂದನ ಅಂತ, ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಎಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ आपका पुत्र, आपकी पुत्री, है ना, आपका शिष्य, आपके आज्ञाकारी, इस प्रकार क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। यहाँ इस समय बड़ों और गुरुजनों को पत्र लिखते समय हम क्या करते हैं, इन सारे नियमों को पालन करते हैं। जैसे ही और किनको लिखते हैं हम, बराबर वालों को, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಮವಯಸ್ಕರಿಗೆ। प्रिया बाई, प्रिया मित्र, बाई को लिखते समय क्या करते हैं, प्रिया बाई। दीदी को भी हम लिखते हैं, हमारे मित्र को भी हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। इस समय प्रिया बाई, प्रिया मित्र, है ना, जिस तरह क्या करते हैं, हम संबोधन करते हैं। जैसे ही उनको हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। जैसे तुम्हारा मित्र, तुम्हारा छोटा भाई, इस प्रकार हम क्या करते हैं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा स्नेही, तुम्हारा सखा, इस प्रकार भी हम क्या करते हैं, अंत में समाप्त करते समय तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सखा, तुम्हारी बहन, इस प्रकार हम क्या करते हैं, अंत में समाप्त करते हैं। ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇಟ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಮ್ಹಾರ ಪ್ರಿಯ ಅಥವಾ ತುಮ್ಹಾರ ಬಾಯಿ, ತುಮ್ಹಾರ ಸ್ನೇಹಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ। जैसे ही हमसे भी छोटों को भी हम क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ। ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಟರ್ನ ಬರಿತೀವಿ। ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ। ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಾ ಚೋಟಬಾಯಿ, ಪ್ರಿಯಾ ಬಹನ್ನ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಜೈಸೆ ಹಿ ನಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ವಾ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ आशीर्वाद भी हम उनको देते हैं। जैसे ही अंत में क्या करते हैं, आपका शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभ चिंतकी ಅಥವಾ ಶುಭ ಚಿಂತಕ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ। यानी मैंने आपको
आपके किताब में किसके बारे में दिए गए हैं? लीव लेटर के बारे में, यानी प्रधान अध्यापिका जी को छुट्टी लेने के लिए क्या करना है? प्रार्थना करते हम ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಿಕ ಜಿ को ಪತ್ರ लिखना है ना. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೀವ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. आप भी अंग्रेजी में लीव लेटर लिखना जानते हो है ना. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. आज हम क्या करेंगे? हिंदी में उस प्रार्थना पत्र को यानी चिट्ठी पत्र को कैसे लिखते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता रही हूँ. आप क्या करो? पहले ध्यान से सुनो. ओके, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इसे ध्यान में सुनना है और देखना है. ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮೊದಲು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಏನು ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶುರು ಕರೆಂಗೆ. ओके, किसके बारे में? चिट्ठी पत्र के बारे में है ना. निविगा 3 days आप कोई भी कारण दे सकते हो है ना. कारण आप कोई भी कारण दे सकते हो. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲೆಟರ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಾರಣ ರೀಸನ್ನು, ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾವೊಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವೊಂದು ರೀಸನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರೀತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. देखो, तेज बुखार के कारण आप कोई भी कारण दे सकते हो. तेज बुखार के कारण ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ವ, ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಬರಿತೀರಲ್ವ, ಆ ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ನಿ ದಿನ ತಕ್ ಮುಜೆ ಚುಟ್ಟಿ ದೀಜಿಯೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಲೀವ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೀವ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೀವ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೊತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ತೇಜ ಬುಕ್ಕಾರ್ಕೆ ಕಾರಣ, ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಫೀವರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲೀವ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ओके, बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए, यहाँ कारण तो आपके किताब में ही है ना, आपके पुस्तक में है. कौन सा? बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए. आपके पुस्तक में भी एक पत्र दिए हैं ना, उसमें कारण क्या है? बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए. बड़े भाई के विवाह में, बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए. बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए. ओके, जैसे ही ನಾನು ಜಸ್ಟ್ सम्मिलित ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೀನಿ, सम्मिलित होने के लिए मैंने आपको नोट देती हूँ, तब पूरा लिख कर देती हूँ. सम्मिलित होने के लिए ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟರ್ನ ಬರಿತೀರಿ. जैसे नानी के गाँव जा रहा हूँ ಅಥವಾ जा रही हूँ. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊತ್ತಾನೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಜ್ಜಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಏನ नानी के गाँव जाने के लिए, नानी या दादी के गाँव जा रही अथवा रहा. ओकेना, रही हूँ अथवा रहा हूँ. रही हूँ अथवा
रहा हूँ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ನಾನಿಕೆ गाँव जा रहा हूँ. रहा हूँ ಯಾರಿಗೆ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ, रही हूँ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಮೇರಿ ತಬಿಯತ್ ठीक नहीं है. ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಾಗ ಹೊತ್ತಾನೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ತಬಿಯತ್ತ ठीक नहीं है. ಮೇರಿ ತಬಿಯತ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೈ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಿಗೆ ಏನೋ ಏಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ಡೇಸೋ 2 ವೀಕ್ಸೋ ಲೀವ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮೇರಿ ತಬಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೀವ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲೆಟರ್ ರೈಟ್ನ ಬರಿಬೋದು. यानी इन सभी कारण देखकर आप अपने प्रधानाध्यापिका जी को क्या कर सकते हो? छुट्टी पत्र लिख सकते हो. लीव लेटर, छुट्टी पत्र यानी लीव लेटर. ओके, छुट्टी पत्र लीव लेटर. लीव लेटर. ಓಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಈಗ ಬರೆಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟು, ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪೇಜು. ओके, ये क्या है? आपका पुस्तक का एक पेज है. ओके, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ये क्या है? आपका किताब का एक पेज. ಓಕೆನಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಿನ ಪೇಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀರಿ, ಹೊತ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಗ ತಿರುಗಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪೇಜು, ಇದು ನನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡು, ಇದು ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು. ಇವಾಗ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಫ್ರಮ್, ಟು, ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಲ್ವ ಅದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಬರಿತೀರಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು, ಮತ್ತು ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ. ಡೇಟು, ಪ್ಲೇಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕದು? ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಅಂತ ಬರ್ತಿರಲ್ವ ಅದು. ಮತ್ತು ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ, ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ. ಡೇಟ್ ಬರಿತೀರಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಬರಿತೀರಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನು, HM ಸೈನ್, ಇಷ್ಟೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇದಿಷ್ಟೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸಮಜ್ ಮೇನ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಈಗ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೇ, ಸೇ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವೇ ಬರಿತಿರೋದು. ಸೇ ಅಂದರೆ ಇಂದ, ಇಂದ. ಫ್ರಮ್ ಯಾರು ಬರಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? ಸೇ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ XYZ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು. ओके, आपका नाम, यहाँ पर क्या करना है? आपका नाम लिखना है. ओके, आपका नाम लिखना है. आगे कौन सी क्लास,
कक्षा 5 निमेगा 5th स्टैंडर्ड अल्वा, इसलिए कक्षा 5 कौन सा विभाग? ए विभाग. ವಿಭಾಗ ಏನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀರಿ ನೀವು, ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಕ್ಷಾ 5 ಎ ವಿಭಾಗ. ಓಕೆ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ಕೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ಕೂಲ್. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ಕೂಲ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ. ಬೇಡ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ್ ನಗರ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಓಕೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರೀತಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ನು, ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಇಂದ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀತಿರೋದಲ್ವ, ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮು, ಅದು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಊರು ದಾವಣಗೆರೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು बर्द्री. आगे को किसको किसको लिखते हैं आप? प्रधान अध्यापिका जी को, है ना? आप किसे लिखते हो? प्रधान अध्यापिका जी से आप क्या करना है? प्रार्थना, प्रधान अध्यापिका जी को प्रार्थना पत्र लिखना है ना? ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾರಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಗೆ ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಯನಿ ಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಕೋಯನಿ ಗೆ ಅಂದರೆ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರೀಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀಸನ್ಗೆ ಬರ್ದ್ವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಲೈನ್ನ ಲೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 2 ಲೈನ್ನ ಲೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2 ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಬರಿತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ. ಕೋ ಸೆ ಅಂದರೆ ಇಂದ, ಕೋ ಅಂದರೆ ಗೆ, ಗೆ ಟು ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತೀರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. किसको लिखते हैं? प्रधान अध्यापिका जी. ओके, किसको आप पत्र लिखना चाहते हो? प्रधान अध्यापिका जी को, है ना? प्रधान अध्यापिका जी, प्रधान अध्यापिका जी. ನೀವು ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಸಿಗೆ ಬರೀತಿರೋದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಅಧ್ಯಾಪಿಕಾ ಜಿ ಕೋ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೋ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಅಧ್ಯಾಪಿಕಾ ಜಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ಕೂಲ್, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ स्कूल, सिद्धलिंगेश्वर नगर, दावणगेरे. ಇಷ್ಟು ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ,
फ्रॉम एड्रेस बर्द्री है ना। पहले से यानी फ्रॉम एड्रेस, किसको लिख रहे हैं यानी को, किसको, प्रधानाध्यापिका जी को, प्रधानाध्यापिका जी श्री सिद्धगंगा स्कूल सिद्धलिंगेश्वर नगर दावणगेरे है ना। आगे आगे आप लिखते हो प्रिया महोदय ಅಲ್ವಾ, ಮಾನ್ಯರೇ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವರ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆನಾ. ಮಾನ್ಯವರ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೀಗ ಪ್ರಿಯಾ ಮಹೋದಯ್ ಅಂತ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ್. ಮಾನ್ಯವರ್ ಮಾನ್ಯವರ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಇದಾಗಿ ಒಂದು 2 ಲೈನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ 1 ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಯವರ್ ಅಂತನಾದರೂ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯವರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ ಓಕೆನಾ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿದ್ರೂ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಿಬೋದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರೆ ಬೆಟರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಮಾನ್ಯವರ್ ಅಥವಾ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಂತ ಬರಿತೀರಿ ಓಕೆನಾ. ರೀಸನ್ನು ಫಸ್ಟು ಸವಿನಯ್ ನಿವೇದನ್ ಹೈಕಿ, ಸವಿನಯ್ ನಿವೇದನ್ ಹೈಕಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓಕೆನಾ. ಸವಿನಯ್ ನಿವೇದನ್ ಹೈಕಿ, ಸವಿನಯ್ ನಿವೇದನ್ ಹೈಕಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಸವಿನಯ್ ನಿವೇದನ್ ಹೈಕಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಬರಿತೀರಿ ಓಕೆನಾ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. सविनय निवेदन है कि कल रात से मुझे बहुत ही तेज बुखार आई है, कल रात से मुझे तेज बुखार आई है. ओके, ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರಣ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಸನ್ನ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. इसलिए ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ನ ಬರೆಸಿದ್ದೆ अल्वा. तेज बुखार के कारण नानी के गांव जा रही हूँ बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए, और एक कौन सा घर में पूजा, ಇದು ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್, घर में पूजा ಇಷ್ಟೇ ರೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬರಿಬೋದು. इसलिए ओके, इसलिए आगे क्या लिखते हो, ಆದ್ದರಿಂದ. ओके, इसलिए पाठशाल आना, मुझे पाठशाल आना मुश्किल है. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ವಾ. इसलिए मुझे पाठशाल आना मुश्किल है अथवा नहीं आ सकता हूँ, पाठशाल नहीं आ सकता हूँ. इसलिए तेज बुखार ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, मुझे पाठशाल आना मुश्किल है अथवा इसलिए मैं पाठशाल नहीं आ सकता हूँ. ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ಪಾಠಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಪಾಠಶಾಲ್ नहीं
आ सकता, सकता, शक्ति, शक्ति गर्ल्ಸ್ಗೆ ಸಕ್ತ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಕ್ತ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ, ಶಕ್ತಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ. नहीं आ सकता हूँ अथवा सकती हूँ. ओके, इसलिए ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು 3 days ಕೇಳಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು 10 ಹೊತ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು 10 ಅಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಥವಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಲೀವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, 3 days ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಸ್ಲಿಯೇ 11/11/2020 ಸೇ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಮರ್ಬಿಡ, ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಬರೀತಿರಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 दिन के लिए, 3 दिन छुट्टी देने के लिए, ಅಥವಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇರ್ತೀರೋ 3 दिन 4 दिन के लिए छुट्टी ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಷಯ ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ವ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2 days ಲೀವ್, 3 days ಲೀವ್ ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ವ, 3 दिन छुट्टी, छुट्टी के लिए ಅಥವಾ 3 दिन के लिए छुट्टी पत्र, 3 दिन के लिए ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪತ್ರ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಿ ನೀವು, ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೇ ಈಗ 3 दिन ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 3 दिन के लिए छुट्टी पत्र, 3 days ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. 3 days ಅಂದರೆ 11, 12, 13. ಓಕೆನಾ. 11 दिनांक, 11 जैसे मंथ, महीना भी 11 है, 2020 से 13 नवंबर 2020 तक. ಓಕೆನಾ. 11/11/2020 ಇಂದ 13/11/2020 ವರೆಗೂ. ओके, तक कुल मिलाकर कितने दिन के लिए, 3 दिन छुट्टी देने के लिए कृपया कीजिए. कुल मिलाकर 3 दिन छुट्टी देने के लिए कृपया कीजिए. ओके, प्लीज ग्रांट मी 3 days ಲೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ, 3 दिन छुट्टी देने के लिए कृपया कीजिए. ಇದಿಷ್ಟು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಬರಿತೀರಿ. ಓಕೆನಾ. ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು, ಟು ಆಯಿತು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಯಿತು, ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ವಿಷಯ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರಿ. ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಲೆಟರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಎಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ, ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ ಮುಗೀತು, ಈಗ ಧನ್ಯವಾದ, ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಅಂತ ಬರಿತೀರಲ್ವ, ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಧನ್ಯವಾದ ಆದಮೇಲೆ आपके आज्ञाकारी, आपके आज्ञाकारी छात्र, छात्रा, बॉय गर्ल, छात्र बॉय, छात्रा
ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಛಾತ್ರ ಬಾಯಿ, ಛಾತ್ರಾಯಣಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. आपके ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆನಾ, ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಆಯಿತು, ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗು. ಇದಾದ ನಂತರ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ, ಯುವರ್ಸ್ ಒಬಿಡಿಯೆಂಟು ಅಥವಾ ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬರಿತೀರಿ. ಆಪ್ಕೆ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಆಪ್ಕೆ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಿನಾಂಕ. ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿನಾಂಕ ನೀವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು 10 ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ 10/11/2020. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ, ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಥಾನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ. ಓಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಪೋಷಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರನೇ ಸೈನ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ. ಪೋಷಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್, ಇದು पेरेंट्स साइन सिग्नेचर. नेक्स्ट प्रधान अध्यापिका जी के हस्ताक्षर, प्रधान अध्यापिका जी के हस्ताक्षर फुल बरीतीनि नानिल्ली ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಫುಲ್ ಬರೀತೀನಿ. प्रधान अध्यापिका जी के हस्ताक्षर ಅಂದ್ರೆ HM ಸೈನ್. ಓಕೆನಾ, HM ಸಿಗ್ನೇಚರು. ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಏನಿದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗು ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಟೈಪ್ಸು ಮತ್ತು ಯಾವುದದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, औपचारिक पत्र अंदरेನು, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताई थी. अनौपचारिक पत्र यानी ನಮ್ಮ पर्सनल लेटर्स. है ना, अनौपचारिक ನಮ್ಮ पर्सनल लेटर्स. औपचारिक पत्र यानी आपके जो लेटर लिखते हो, सरकारी कार्यालयों को लेटर पत्र लिखते हो, सभी औपचारिक पत्र में आते हैं. मैंने आपको छुट्टी पत्र कैसे लिखते हैं इसके बारे में मैंने आपको आज बताई, आप भी जान लेकर मैं समझती हूँ. अच्छा, पहले क्या करना है, से पूरा यानी फुल पूरा किस तरफ लिखना है, हमारे लेफ्ट साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में पूरा लिखना है. क्या, से यानी फ्रॉम टू रेस्पेक्टेड मैम सब्जेक्ट बॉडी ऑफ द लेटर मात्र फुल बरीतीरी. नेक्स्ट ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು, ಯುವರ್ಸ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ लेफ्ट साइड ले बरीबेकु. यहाँ सारे विषय आप जान लिए बच्चों. धन्यवाद.